الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآل بيته وأصحابه الطيبين الطاهرين، وإلى جميع التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين، والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين، ولجميع مشايخنا ومعلمنا وصلنا وفرعنا وبينا وماتنا، ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى صاحب هذا الكتاب الذي سنقرأه إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر القرآن، المسمى بالبرهان المؤيد لصاحب مد اليد لمولانا القطب السيد أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى وقدس سيره العظيم، ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا ربي يا عليم الحال، إليك وجهت الآمال، فامنن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بت الأسباب، مستدركا بعدما مال. يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك، فوق الذي رمى عبدك، فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق طرا وموسع الكل برا، أسألك أسبل سترا على القباء والأخطال. يا من يرى سر قلبي، حسبي اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال. يا ربي اعتمادي كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني، ولم يخيب فيك ظني. يا مالك أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال، وحب دنيا دميما من كل خير عقيما، فيها البلاء قيما وحشوها فدوى أشغال. يا ويح نفس الغوية عن السبيل السوية، أضحت تروج عليا وقصدها الجاه والمال. يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني، وبالحظوظ كبتني وقيدتني بالأكبال. قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم ينجال. يا ربي يا كافي أحلل علينا العوافي، فليس شيء ثم خافي عليك تفصل وإجمال. يا ربي عبدك ببابك يخشى أليم عذابك ويرتجي لثوابك، وغيث رحمتك هطال وقد أتاك بعذري وبانكساره وفقره، فازم بيسرك عسرا بمحض جودك والإفضال، وامن عليه بتوبة توصله من كل حوبة، واعصمه من شر أوبة
لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوك أم جودك وفضلك وبرك شك وقهر يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا رب أنت نصيري قيني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نعمته سرا وجهرا وبالغدايا والآصال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Malam ini malam kedua Ramadan. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan satu hari daripada rangkaian hari-hari Ramadan yang sangat mulia. Mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan ini kita dihimbau oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak ibadah selain yang wajib. Dihimbau untuk melakukan yang sunnah-sunnah. Jadi eman bakto sekejap namung sebulan pas abak tak bisa sejen semak ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dawuh ulama, barang siapa yang di musim kebaikan tidak ada semangat, maka di luar musim kebaikan lebih-lebih tidak ada semangat. Jadi Nabi osom bese tak nyari bese, napa boleh tak osom. Ketika kita gigih di dalam mencari uang, maka kenapa kita tidak gigih untuk mencari pahala yang memang sudah betul-betul disiapkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah kita kepada Allah, taat kita kepada Allah, lebih-lebih yang wajib ditambah yang sunnah seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siang areh kita berpuasa, di malam hari kita qiyamul lail. Qiyamul lail kadinto paling sekoni salat isya berjamaah. Sesudah salat isya berjamaah, assalamualaikum kita niat salat subuh berjamaah. Jadi jangan sampai kita tidak salat berjamaah di bulan Ramadan kadinto langkong-langkong nengi salat isya ben subuh. Kalaupun kita tidak ke masjid misalkan elangker, kalaupun kita tidak elangker minimal eroma ben anak bini. Atau kalau di pondok tak tak nyapok berjamaah, maka diusahakan walaupun 2 orang berjamaah, karena kewajiban atau fardu di bulan Ramadan kainto tekel serang Allah dilipat gandakan pahalanya minimal 70 kali. Maka selain tekelan sebiasa, jadi kalau kita reken itu satu salat fardu misalkan kali aki 10, lianna al-hasanata bi asyri amsalihha. Jadi salat subuh misalkan kali 10, oleh 10 paling sekoni mun berjemaah 10 kalih segemi 2 seket. Mun bulan Ramadan kali betong polo. Coba bayangkan salat ke TV bulan Ramadan, rugi kita. Meskipun ben bini, walaupun bini tak ngening dari rumah ngajak
anak-anak atau berkompoi sekali. Jong 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 ayo sholat ben saya. Sengka saya beri PC mari. Berapa? 2.000. Oh sokoni 5.000 mau nanti beri. Kenapa? Ya kun 2.000. Kita mendapatkan pahala berapa? Kan kelihatan 2 seket kali petong polo. Kita ndak tahu itu, masa ya sampai sebanyak itu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkilakar. Kenapa kita masih ragu? Karena kita belum melihat. Kita ngabas kulaku tengpon masuk surga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Teng masuk surga mengak kita. Napa nih ke Gusti? Napa nih ke Gusti? Arya arwah si Ramadan ruah. Mas abtina namo salat 5 kali 30 Gusti. Artinya 5 kali dalam sehari kali 30 hari. Mau masih banyak. Iya kan berjemaah kan? Berjemaah bulan Ramadan 10 kali 25 kali 70. Ini paling sekoni. Nah, maka paling banyak berapa? La ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa mengetahui pahalanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau pahalanya puasa Kak Dinto luar biasa. Wa huwa li wa ana ajzi bih. Kencerna puasa ya tebun Gusti Allah tak tahu ka nabi atau malaikat. Cuk berempah kencerna la ya'lamu illa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena kini kekencerna puasa nih ka tak ada seorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kulaku jepon ni babul iflas ka disa bahwa ada orang itu yang bangkrut hidupnya. Siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut nikah lakona banyak tapi hasilnya tidak sekali. Ibadahnya banyak mak kencerna tidak sekali. Kok bisa? Karena ibadahnya banyak pas lanya ka orang. Awiba orang napanya mana ngalak hak orang atau penyakian orang sehingga orang seiba seisakian atau bisa ganggu kadin to ngalak ka kebagusna aba kebayar asra ku laku nang akhirat. Ketika ada maka kecubaan orang kini kena auzubillah ditimpukkan kepada diri kita auzubillah. Yang tidak bisa diambil kata sebagian ulama kencer napasa. Kencer napasa nikah. Nikah sobong pun Gusti. Kencer napasa kadin to. Pola mana di seraki pola apa bisa lonas. Lah. Area kencer napasa spesial untuk orang ini. Karena kalau cincin ini dunia ke mereka itu bahwa kencer napasa wa huwa li wa najzi bihi. Jadi jangan kau lah celi kuli kencer napasa celi kuli. Arep tetap ibagia ke orang siapa saja. Selillahi subhanahu wa ta'ala. Kita apa sah karena siapa lagi kalau tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di malam hari kita disunahkan qiyamul lail. Sejan gelak paling sedikitnya qiyamul lail ketika itu salat isya berjamaah. Setelah selesai salat isya berjamaah kita berniat untuk salat subuh berjamaah. Nika akal qiyamul lail. Napa boleh alhamdulillah bisa tambahin ban tarawih. Lebih bisa tarawih nika yang khusyuk. Cek tak santara sarah. Jangan sampai nikmatnya tarawih itu hilang. Ya kita ambil yang umum artinya tetap 3 lekor rakaat ban witirah. Tapi Allahu alam lagi. Tapi ketika 3 lekor nih pas pelengen Ka'bah artinya pelengen masih pas sarnyet gelur itu. Sarnyet Allahu Akbar. Pahalanya ndak ada akadiyah tangki. Kencerna akadiyah Rajan din Muhammadiyah saya kun belung roka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengdin kita Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jadi mas nanti menang angka kenceran kalah bisa-bisa senika. Jadi kita santai saja. Guna mengimamin nak kana oleh 3 rakaat, oleh 4 rakaat akan tegul gitu. Laku apa kena bukaan tanya laku tempe. Jadi nak kana kianya bah. Oleh 5 rakaat, 5 salam aja itu boleh. Lampu di kapi ning lauk. Di ya Allahu Akbar boleh. Jadi malah fresh. Jadi saya itu bukan mikir itu tidak.
Tapi malah santai, malah santai. Karena gula tibi kadang keburu senapanya mana? Studi mare. Itu dibuang seperti itu. Masalah memang itu. Kundin buat berapa menit kalau legorokan kabar. Ngelak saya di buat. 15 menit. Oh nyaman sih. Tapi beri 7 menit kan. Jadi dan di antara bentuk qiyamul lail seperti yang dibiasakan oleh guru-guru kami di Mekkah Al-Mukarramah adalah majlisul ilm. Majlis ilm seperti ini adalah salah satu bentuk daripada qiyamul lail fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Bal qala ba'du masyayikhina inna majlisal ilmi wa durusal ilmi fi Ramadan min afdali qiyamil lail. Jadi di antara afdalnya qiyamul lail di Ramadan adalah ngaji. Adalah ngaji. Jadi makanya kita kasih jeda. Jam 8:30 WIB kita mulai. Insyaallah dilanggar masing-masing kanto ampun lestari darus atau darus. Dan yang kita baca bulan Ramadan sekarang ini adalah salah satu kitab tasawuf yang diberi nama Al-Burhanul Muayyad li sahibi Maddil Yad. Jadi Al-Burhanul Muayyad nama kitabnya. Punya siapa dia? Maddil Yad li sahibi Maddil Yad. Milik seorang imam yang mendapat juluran tangan mulianya baginda Nabi SAW. Juluran koi pas nikah dijulurkan tangan beliau. Kita sering cerita ini. Siapa beliau? Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir rahimahullah ta'ala. Setelah beratus-ratus tahun Nabi SAW setah, pada saatnya salah satu cucunya ini pendiri Thariqah Rifaiyah Al-Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir aziarah ke Madinah, lestari haji ke Madinah, debat ke Madinah, tormator dengan pematornya yang terkenal itu. Saya maknanya kira-kira begini, ya Sayyidi ya Rasulullah, abdinah atau kami kalau di kampung kami, di kota kami, di negeri kami membaca salawat kepada engkau, kami yakin bahwa engkau itu menjawab setiap atau semua salawat kami. Tapi abdina semakin kanjeng Nabi, kami sekarang atau hamba sekarang ada di depan engkau dan memanggil salam kepadamu. Saya ingin tidak hanya dijawab ya Rasulullah, saya ingin mendapat juluran tangan engkau ya Rasulullah, uluran tangan engkau ya Rasulullah. Abdina terro ajunan kaito beni namung ajawab salam abdina, karena abdina kaito manabi asalawat kampung abdina mesti jawab serang ajunan. Tapi abdina pada ajunan semakin abdina cek terronah nyong kemah atau ba takbil atau baca habis langsung dak ke astana ajunan. Pasti keluar astana kanjeng Nabi SAW. Dan itu disaksikan jamaah haji waktu itu yang datang. Mak beda asta keluar dari hujrah, dari makam. Itu adalah asta Nabi SAW, tangan Nabi SAW yang dijulurkan kepada pengarang kitab ini. Takbil, kecup, ampun, masuk boleh. Nika karamatah Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir. Saya andi kitab Al-Burhanul Muayyad di Sahib Madiliyat. Kitab ini adalah tasawuf, bisa dikatakan kelas tinggi, tapi kita bahas secara mendasar atau sesuai dengan selera kita dan tingkatan kita. Jadi santreh seki nak-anak khusus santreh bini toles neng pengkir Ramadan tahun sekian ngaji ini dimulai tanggal 2 bulan Ramadan di malam hari. Pas toles di baba Abuyah bilang bahwa kitab ini bukan kelasnya saya, tapi tabarukan dengan kitab ini saya tetap ikut ngaji. Tulis seperti itu. Mana tak panglo ban abana saya. Hari ini kelas sebut anping gitu. Mun abana situ itu alim, mas tenang ngocak. Hari ini kelas sebut anping ngaji kitab. Iyong ku kan. Mak boleh kamu, saya beni kelas ah. Kenapa? Ini kitab memang luar biasa. Kenapa saya maksa ngaji kitab ini? Kapan lagi saya mau ngaji kitab tasawuf? Kapan lagi saya mau mendengarkan atau membaca kitab-kitabnya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala? Jadi Nabi
sebagai apa namanya ya, kata Abu ya, bahwa kitab ini bukan apa bukan kelasnya saya, tapi saya tetap ngaji kitab ini karena tabarrukan, mencari barokah dari kitab ini, dan pengarangnya kitab ini Imam Ar-Rifai Al-Kabir rahimahullah taala. Kita langsung saja masuk. Jadi kitab ini ditulis oleh eh, salah satu santrinya beliau, Al-Imam Al-Wasiti rahimahullah taala. Setelah beliau Sayyidina Imam Ahmad Rifai pulang dari Madinah, setelah mengecup tanah Nabi, astan Nabi, jadi Abu Dabu ini kalian boleh pun. Jadi setiap perkataan Al-Imam Ahmad Rifai Al-Kabir rahimahullah taala nikah seakan-akan sitru majan santa, toles ban sandrena, toles. Jadi kitab nikah. Subhanallah. Saya kenapa sampai memiliki kitab ini? Beberapa tahun yang lalu, awal corona Kak Risa, 2 tahun yang lalu lah, kami sowan kepada guru kami di Jawa Tengah, Kiai Haji Zuhrul Anam Hisham, mantona Mbah Mun, mantona Mbah Maimun Zubair rahimahullah taala. Jadi kami berbicara tentang tauhid dengan beliau, berbicara tentang syariat, bahkan tentang tasawuf. Kok beliau itu mana sempat menyebutkan kitab ini, Al-Burhanul Muayyad. Saya kalau ada kitab yang disebutkan oleh guru saya langsung catat pikiran, keluar dalam langsung saya tulis. Beliau itu nyebut kitab ini gitu, langsung saya cari. Karena guru-guru saya itu nggak mungkin menyebutkan kitab yang isinya luar biasa kecuali memang kitabnya luar biasa. Kemudian gula peleman kakantoh ke Saiful Islam sareng ke Zen Perenduan mengadakan kompolan sesemakin inyamain Jalsatul Majanin, kompolan orang-orang gila kan. Gila insyaallah, muka-muka gila si bener ya. Pengarang agulah maca nikah, karena yang ditugaskan membaca oleh mereka itu oleh beliau-beliau dan gula maca kitab Al-Burhanul Muayyad. Saya anggotan para orang semakin pun berjalan pada mana setahun lebih. Dan kula minta tolong ke Kemosleh kain to kancacan kula alumni Penyanyar dari Kentenan. Kemosleh nyariaki Al-Burhanul Muayyad, tak lemangki waktu itu setahun setengah yang lalu. Tengpon klik neng apa nyaman kasak ki, apa nyaman ada apa nyaman mon PDF ya. Pas teng keluar halatu ahlil hakikoh. Terus nikah. Yang keluar cuman ini Kiai Can Kemosleh. Apa itu halatu ahlil hakikoh lil Imam Ahmad Rifai Al-Kabir. Pola ridaan beliau kok macam kitab pria. Akhirnya itu yang di print, maunya ini. Kok yang keluar halatu ahlil hakikoh. Beberapa bulan kemudian paksa ban Kemosleh baru keluar nih kitab nikah. Kitab Al-Burhanul Muayyad Kak Dinto. Jadi namanya mana? Yang di Jalsatul Majanin itu yang dibaca adalah halatu ahlil haqiqah ma Allah Subhanahu wa taala setiap hari Jumat pagi. Nah nikah nyetak dan gulampon pangarana bacaan nang pola kasokan jantan gula nang NU atau di sini tiap malam gantinya tafsir tangiro. Tapi Jika Dir dan yang beberapa yang lain Kak Citoni ada Bu mon mere tafsir di tafsir lain boy bapak kun tafsirah si hadis meloloh. Akhirnya ini tidak dibaca. Dan kula pola area barokan Ramadan mbak bila. Kita oning dapat bisa hatam, dapat punten wallahu alam. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya beliau dan seterusnya orang-orang saya teti sebab ada apaan kitab nikah dan kula sareng panjenengan setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Tining seterusnya poci panika agungi Allah. Adapun segala puji yaitu bagi Allah. Hamdan dengan pujian yuafi yang menyempurnakan hamd ni'amahu akan nikmat-nikmatnya Allah. Putri-putri kalau memaknai kalak sejepok bayi. Kalak sejepok bayi. Punten tak kotu jepok kapi. Kita Ramadan itu mana jangan terlalu berat kegiatan pengajian. Di sini memang
Ramadan tak ada apalan ini, tak ada apalan itu. Biasanya kan pondok Ramadan itu pakai laki atau kita ndak di sini. Kita apa namanya sesuaikan dengan suasana nyaman Ramadan, di mana suasana Ramadan nikah kita bisa menikmati Ramadan dengan ibadah yang sempurna insyaallah. Wassalatu wassalam ala ad-durrah an-nabawiyah al-faridah. Adapun salawat dan salam yaitu mudah-mudahan tetap atas ad-durrah an-nabawiyah. Ad-durrah maknanya ad-durrah mutiara kenabian al-faridah yang tunggal. Artinya nabi, semua nabi itu mutiara, artinya barang mulia. Yang ini al-faridah yang tunggal, siapa dia? Ini jismil wujud, jasadnya keadaan, artinya jisim-jisimnya keadaan. Artinya yang ada semua itu adalah makhluk Allah. Para nabi itu adalah mutiara semua. Lah ini yang tunggal ini yang tunggal, kenapa disebut tunggal? Karena paling mulia. Nah, wa illati kulli mawjud, dan alasan semua yang ada. Alasan semua yang ada. Maksudnya bagaimana ini? Yang ada ini ada karena diadakan oleh Allah. Dan semua yang ada ini diadakan oleh Allah karena Allah senang ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laulak ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena kamu Muhammad, aku tidak akan menciptakan semuanya ini. Di dalam riwayat lain walaupun hadisnya dhaif, laulaka ya Muhammad lama khalaqtud dunya wa lama khalaqtud dunya wa ma fiha. Atau kama qala Rabbuna tabaraka wa taala fil hadisul qudsi. Seandainya bukan karena kamu Muhammad, aku tidak akan menciptakan semuanya ini. Ini maka dikatakan di sini illat kulli mawjud. Alasan semua yang ada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Maulana, junjungan kita dan gusti kita, wa qurrati a'yunina, dan penyejuk mata kita, wa nabiyina rasulil mukarram, dan nabi kita ar-rasul yang dimuliakan, habibir rahman, kekasihnya Allah ar-Rahman, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi, dan atas alihi, keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Nabi, wa itratihi, dan keturunan Nabi. Lah, itrah itu keterangan, anak cicit. Can orang Indonesia apa? Keturunan Pak Eko trah ya. Trah ya kabar ya. Trah. Trah siapa? Un kanto trah Syiarsad, trah Kesarkawi, trah Gung Mahmud, artinya keturunannya. Dari mana kalimat trah itu? Dari bahasa Arab, itrah. Subhanallah. Kira-kira ada iya dah. Wa ahbabih, dan kekasih-kekasihnya Nabi Muhammad, wa tabi'ihi bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad bi ihsanin dengan baik ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Amin amin. Amma ba'du. Fa yaqulul 'abdul faqir, maka berkata siapa hamba yang sangat berhajat ila rahmatillah, kepada rahmatnya Allah. Siapa dia? Syarafuddin Ibnu Abdis Sami Al-Hashimi Al-Wasitiyu. Jadi yang berkata ini muridnya, Kana Allahu lahu, mudah-mudahan ada Allah, siapa Allah, lahu yaitu memberi manfaat kepada al-abdul faqir. Wa ghafara bi fadlihi dzambah, dan mudah-mudahan mengampuni Allah dengan fadlnya Allah dzambahu, akan dosanya ya abd. Wa zalalah, dan kesalahan-kesalahannya abd. Zalal nikah atau belecar mana salah. Tusa kini kan. Wa qad talaqaina ma'a jammin ghafir minal muhibbin wal ikhwan as-salihin hadzal kitab al-mubarak. Wa qad talaqaina, berungku-ungku atammu kaulah, dan sungguh bertemu aku ma'a jammin ghafir, beserta orang banyak, minal muhibbin, daripada orang-orang yang cinta, wal ikhwan as-salihin, dan saudara-saudara saleh, hadzal kitab al-mubarak, akan ini kitab yang mubarak. Riwayatan min fami syekhina, hale meriwayatkan dari lisannya guru kami, wa malja'ina,
dan tempat kembalinya kami, barakatil Islam, barakahnya agama Islam, wa ustadina al khawas wal awam, wa ustad wa ustadil khawas wal awam, dan ustadznya orang-orang khusus dan orang-orang awam. Kenapa dikatakan begitu? Karena Imam Ahmad Rifai ini kan mana lembut kepada semuanya, ke orang awam ki, ke orang khawas ki. Bahkan contoh ya, beliau ini kan satu masa dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita kapan-kapan lah, mudah-mudahan panjang umur, kita baca salah satu kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani supaya nyambung semua. Kalau kita ingat torikoh kita itu nyambung kepada semuanya. Syekh Abdul Qadir nyambung, Imam Ahmad Rifai nyambung, Asyadili nyambung, Bahuddin Naqsyabandi nyambung. Jadi beliau ini satu masa dengan Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Pada satu hari Sidi Abdul Qadir Al-Jilani ini kan kedatangan santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arah apa dan apa? Ngaji, ontur, pergi-pergi. Jawabuna sirah. Sidi Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Itanya akibat santri selain mak yoser kak bisa. Li'annahu minal ashqiya. Bahkan anta minal ashqiya, bukan orang yang celaka nih. Toleh neng aja. Dinarik neng orang-orang bagus. Bukan orang yang celaka. Jawabuna siapa? Sidi Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Ontur nangis. Ontur tak boleh man kecompon langsung kata lima Sidi Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir. Terkenikah. Nangis. Arah apa bencong? Abdina ngaji ke Sidi Abdul Qadir Jilani. Terus iyo share abdina. Arah apa jangan? Tebun Syekh Abdul Qadir, ana minal ashqiya, abdina di antara orang-orang yang secelaka. Ya dana. Etaku dana sarang Syekh Abdul Qadir Jilani pada Syekh riwayat aki pas iyo sab dari bun-bunna ke sedaerah ke bawah supaya gede dana. Jalan bali ka Sidi Abdul Qadir. Apa ni boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dana. Bukan setiap orang yang ngaji kan kok. Bukan santri lain yang tanya aki. Sidi makin iterima makin lah yoser. Ajri lebarokana tanangah Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir kullu arwah termasuk minal ashqiya karena jiri seting tanangah Ahmad Rifai Al-Kabir fasara minas su'ada. Jadi kayak iyo saban Ahmad Rifai Al-Kabir ajri padang bahasa dia di antara golongna orang-orang seselamat mun kelak celaka orang jadi. Nah, ini banyak kalau dibahas banyak dan panjang ceritanya seperti ini. Jadi kita ini asalaman ke ulama. Ketika ulama itu memang betul-betul orangnya Allah, kini kawan? Iya, kini kah? Jadi mun asalaman ke ulama, mun gula taruh nora sera baik. Gula misalkan pada tamoy pada ulama, insyaallah orang-orangnya Allah. Gula kadang ngabas, mun kanto alhamdulillah wan lestari saja. Nyon semua orang kadang ngintar ka 3 bulan atau dekat-dekat sini juga. Asalaman ke ulama ni seakan-akan ulama mun bak ngoda, aban apa ngerasa lebih tua. Memilih cipika-cipiki. Mu'anaqah dan itu tidak mentakbil yadnya. Kurang hormat dia kepada ulama. Kurang hormat dia kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ana apa sampean cipika-cipiki ke ulama? Cium tangannya, takbil tangannya, kecup tangannya. Nah, anu sedeka tak nyium tangan, terlebat jadi offset, cium tangannya, tangan itu bersambung dengan tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu gurunya, anggaplah saya setiap orang yang datang ke sini dari insyaallah min ahbabillah wa rijalillah. Contoh Imam Siti Muhyiddin kayak itu dari Serah, guru apa seraan. Pajang akan toh bila ban gule wakwan mun beliau tenggelam kemis pajang mon nang majelis toriko pajang. Tangannya itu nyambung kepada siapa mereka beliau itu ke Abdul Latif Farfur, ke Sidi Abdul Latif Farfur, ke Sidi Pesera Najir Rifai, ke Sidi Abdurrahman Asy-Syaburi, ke Sidi peseranya mana Yusuf Raqal Bakhur, ben seterusnya ben menikun nyampung dengan takzim dan didoakan oleh gurunya, bahkan dipasrahkan kepada dia itu ilmu dan thariqah. Jadi tangan itu bukan tangan sembarangan. Bandimun polan pada neguk nase pada sekacar pada kangkui lake lah, tapi tangan siapa dia itu? Sampai dikatakan oleh Serenom pengajian Riberin pagi Sidi Abi Yazid Al-Bustami, man ra'ani lam tamashun nar
Hah? Sapa-sapa sing ngabas kangko, ani bani Nabi re, Abu Yazid Al-Bustami. Sapa-sapa sing ngabas ka sengko, maka tak bekal disentuh api neraka. Ari ulama ari. Bani Nabi ulama. Masa di zaman itu juga ada yang mengatakan, masa kun ngabas Abu Yazid Al-Bustami patah dan menyawan tak bisa seting apoi neraka. Cuk Abu Jahal ngabas seleran kanjeng Nabi ki masuk neraka. Jawabannya bagaimana? Ya memang Abu Jahal bukan hanya melihat Abu Yazid Al-Bustami sebagai walinya Allah, tapi ngabas langsung kanjeng Nabi SAW. Tapi Abu Jahal menatap Nabi Muhammad SAW, melihat Nabi Muhammad SAW, laisa bi annahu nabi walakinnahu yatimu Abi Talib. Jadi Abu Jahal ngabas Nabi, kenapa maki masuk neraka? Karena Abu Jahal ngabas Nabi, ini kebeni sebagai Nabi, tapi sebagai panakana Abu Talib. Ini perbedaannya. Ketika kita ketemu dengan ulama raja, orang yang Gusti Allah Subhanahu wa taala, siapa rojan? Syekh Syekh. Oh iya, salaman biasa saja. Ma yanfa hada. Ma yanfa, tidak akan bermanfaat. Kalau kita bisa berkhidmat, berkhidmatlah. Kalau tidak, takzimlah di depan mereka seperti para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita jangan offset itu, apa namanya, asalaman ya kan. Gula kadang karena gula takut nangis ketika Syekh asalaman ben jamaah, gula tur gula. Kenapa? Karena saya lihat banyak jamaah itu menikah toy luar mengedepankan cipika-cipiki, tahu ke cipika-cipiki malian. Daya roh, daya. Tak salaman kata anak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aina al-adab? Aina at-ta'zim? Ana apa sampean senikah? Gabbil yadah bit ta'zim. Lihat tangannya itu. Ini tangan yang menyentuh tangan para ulama besar, di mana ulama-ulama besar itu tangannya juga menyentuh ulama-ulama bit ta'zim wal ikram. Sampai dipasrahkan tangan itu memegang bendera thariqah, memegang namanya mana sanad-sanad al-ali, sanad namanya mana hadis, sanad fikih, sanad tasawuf dan lain semacam. Nabi kata Sidi Muhyiddin Kasa kanjeng Nabi la berbelas sanad Bukhari lah berbelas orang. Jadi berarti namanya mana Allah ke Imam Bukhari 15 orang. Pada ban Syekhina Said Hamid Al-Kaf. Tigulan di sanad namanya mana setengkit 2 dari Abu Yazid Hamid Al-Kaf, pas dari Syekh Muhyiddin Mazawi hafizahullah taala. Ini yang dimaksud apa namanya, kita melihat ulama, bertemu ulama harus begitu. Kalau kita memang betul-betul ingin sambung dengan mereka, ingin nyambung dengan mereka. Nah, riwayatan min fami syekhina wa maljaina wa raqadil islam wa istinul khawas wal awam al-qutbil ghawthil muqaddam wali kutub wali ghawth al-muqaddam yang dikedepankan. Ini kitab luar biasa, luar biasa. Kalau kita membaca muqaddimah harus dijelaskan supaya kita tahu kitab apa ini, siapa pengarangnya, apa isinya, kenapa kitab ini sampai menjadi sebuah kitab. Kita harus terangkan itu semua supaya kita tahu. Maleta enggak santri mangken ngaji apa banjong, ngaji Fathul Qorib, hatam min awal ila akhiri. Oh, siapa pengarang Fathul Qorib? Tak tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak Fatihah sekali ya. Tak Fatihah ke pengarang Fathul Qorib. Fathul Mu'in jan apal. Itu nyaki pengarang tak tahu sekali. Kita diajarkan oleh guru-guru kita tidak hanya mengaji, tapi mengenal siapa pengarang kitab itu, kenapa sampai ada kitab itu, dan kita berfatihah minimal setiap baca, setiap membuka. Malah akhili kebahaban minimal kulaku apa gunanya Fatihah. Saya kasih contoh konkret sekarang. Apa bermakna Fatihah ke Syekh Abdul Qadir? Siap. Makin contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ban Ustadz Abdul Qadir Napote. Iya. Ari ya, terkadir ya. Ban Syekh Abdul Qadir.
Misal wildan misalkan. Wildan ada urusan dunia dan akhirat. Wildan entar ka Pak Ji hadira. Pak Ji, apa jauh? Gule toro ngator neka sambian. Apa jauh? Nikah obang 1 juta. Para telasan ponan gula sedekah ke sambian. Ikai tapi ikai. Ikai kan? Ikai suruh siapa enten keng gula ikhlas karambian. Karena Allah kasambian. Benikun itunya. Ku lakun yang akhirat ikai enggak mungkin itu. Ketika kita berfatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, Fatihah ini kekamal lebih arkeban obang 100 juta bagi ke dia. Nah, itu dia benih karena kita kun taruh hajat melolo. Ma tawassul ma ka Syekh Abdul Qadir, malih takaha. Takaha la. Iya toren sampean tak salah ngakirika. Tapi kapan kita beribadah membaca Quran untuk keselamatan kita di akhirat? Kapan kita untuk seperti itu? Apa kita nih kepakun ngaji kangkui kepentingan dunia melolo. Saya sering mengatakan itu. Penyaman termasuk wasiat kepada diri saya sendiri. Demi Allah, hajat kita di dunia ini sangat banyak. Maka mintalah kepada Allah. Tapi demi Allah berlipat-lipat, hajat kita kepada Allah di akhirat jauh lebih besar. Itunya berapa tahun? Rekuburan baik berapa tahun? Tak bisa bon, tak bisa. Jadi itu ketika kita bertawassul Al-Fatihah ada Syekh Abdul Qadir Al-Fatihah. Tentunya apa Al-Fatihah? Eka kebang takaha kullu mak pulai sampian kiai sekali banyak tak uning tak paham masalah ini kan. Ketika tidak belajar. Ayo bah kompol kapi. Tronoles kor cek belain. Apa tujuan sampian itu bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Jami. Tronoles tong iba. Yakin tidak sama jawabannya. Dan mayoritas akan menjawab untuk kempang hajat, untuk teka hajat, untuk jawaban sopa aja yakoh ku laku kalaban barokan Syekh Abdul Qadir selamat akhirat yakin tak banyak sing akhirnya kecuali le mereng ngeding pengajian ketika itu itu les makia tak ikhlas itu les sing akhirnya kita kok todus kata tak todus lah ini kita gunanya seperti itu. Ini beliau Al-Qutbil Ghawthil Muqaddam. Siapa kutub itu? Kutub ini wali kutub. Wali kutub itu bisa dipanggil juga sebagai Al-Ghawth. Semua para wali kutub, semua para wali Ghawth. Tapi ketika dikatakan Al-Ghawth itu sudah rajanya para wali. Rajanya para wali. Jadi tak nimpang kempang arwah Kiai Fulan wali kutub, Allahu alam sudah. Kita tidak usah berdebat seperti tentang itu. Tapi biasanya kalau wali kutub itu yang menilai adalah para wali-wali yang lain. Ketika saya bertanya misalkan kepada guru saya, man qutbu hadzal zaman? Siapa wali kutubnya zaman ini? Wallahu alam. Hadzal sir bainana wa bainallahi tabaraka wa taala. Ini adalah rahasia. Rahasianya kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali itu kalau wali-wali betul itu tahu siapa kutubnya zaman ini. Dan kuliah sengiding kimin kibere Mekah waktu kibere suargana adalah Al Habib Abdul Qadir As-Segaf di Jeddah. Seadabu bahwa beliau itu kutub orang-orang raja. Orang-orang raja, wali-wali Yaman, wali-wali Suriah, bahwa beliau itu kutbu zamani. Wali kutubnya zaman beliau. Di antara kelebihan beliau, ini kepon Pak tadi, Al Habib Abdul Qadir As-Segaf di Jeddah. Alhamdulillah Al-Faqir pernah ajabis ke beliau sekalian asarang panakana si dari bangin Al-Habib Abdurrahman Al-Jilani. Berarti namanya mana beliau di antara keistimewaannya beliau pernah ada umrah beliau 100-an bahkan lebih. Al-Muammar beliau itu. Beliau berkata, Alhamdulillah tang umur ya para 100 tahun sengko arasah saingan sengko engkau tak pernah awi bersama sekali. Coba bayangkan umur 100 tahun hari wali kutub wali kutub nih kan Debun beliau TV dan itu disaksikan oleh murid-muridnya Katia Habib Umar bin Hafid, Katia Habib Syekhina Habib Al-Habib Abu Bakar Masyhur Adani.
Kati Al Habib Umar Jilani niki disaksikan ben kula ngeding dari kati dari Habib Umar bin Hafid Syekhina pun beliau minal muammarin, guru kami Al Habib serenya mana Abdul Qadir As-Segaf Ijidda ada bu engkau alhamdulillah tang umur perak 100 ya engkau tak toman awi bersama sekali. Kalau kita tiap hari per jam mungkin. Kenapa kita masih napanya ngatoren jak mula obang sedang kelak wildan ke Cikadir? Kenapa kita masih ngatoren ngati kadisa Fatihah Yasin? Mereka itu akan ingat walaupun masa atau zaman memisahkan kita terlalu jauh. 500 tahun lebih yang lalu Siti Abdul Qadir Jilani ini meninggalkan kita. Kita sekarang ngaturaki Fatihah, ngaturaki Yasin ke beliau. Tak mungkin tidak diingat sama beliau. Nanti di akhirat ban siapa ban abtina Cikadir dari Tambuko. Saya kirim Fatihah ke kok ya. Pasti itu alamnya beda sudah. Alamnya beda. Kalau tidak begitu ngapain kita? Napanya mana torang-toraki ke beliau. Sekojak tawassul kan torang-toraki. Tawassul ni kan cak maturan sini kala. Si Kadir tero minta tolong ka Kapolres Sumenep supaya penakan si Kadir seefonis okoman setahun cepat keluar. Dari menyang si Kadir tar Kapolres. Tak bisa Kapolres. Oh sekretaris baik. Orang yang paling semak bal Kapolres Sumenep bisa saya. Siapa? Oh Pak Darmono Pak. Intar menjikadir. Habisin menjikadir. Ini kata wassul enggak kenika. Kita ke Gusti Allah Subhanahu wa taala langsung. Tuh, berat mainah. Aba cipta kalaban seneng maksiat. Aba isra ibadah malah sebaliknya. Tapi atau wassul lebat as-salihin wal auliya. Enggak kenika pon. Tapi di sini alamnya beda. Benih soguan bersifat dunia. Tapi ini cuman contoh supaya kita ini paham apa makna daripada tawassul itu sendiri. Itu makna sedikit, makna sangat banyak. Terangaki benar Buya Said Muhammad rahimahullah ta'ala para ulama yang lain tentang tawassul itu apa, gunanya apa. Ki minimal cak maturan paling sekoni enggak gini kemana. Alladzi imtazahullah ala awliyaihi, yang mengistimewakan kepada syekhina. Allah siapa Allah? Ala awliyaihi, atas wali-walinya Allah, bitakbili yadin nabi, dengan mengecup tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibil ayadil jalilah, yang memiliki tangan-tangan yang agung. Wal khawarikil jazilah, artinya fadilahnya banyak, dan karomat-karomat yang agung. Khawarik ini kemaknaan karomat. Hamilil haqiqah apanya? Wastaqilah. Hamilil khafifa wastaqilah, yang memikul yang ringan dan yang berat. Aulia enggak gini kah? Tuh ya Allah. Ta'uning Simatarah rahimahullah ta'ala pada sisirah caipon cakancah ban masyayikh berdoa terkering wali ikhwan. Kemudian pernah cerita Al-Imam Ar-Rifa'il Kabir ni kacakancah bahwa di dalam salah satu mana biografi beliau, tabaqat beliau itu sebelum wafat songkan menebi tak kelera sejak sarana ponapa telopolo 2 hari ponapa 42 hari seni kalian belum lepain. Teti pon tak ada selama 20 hari beliau kan itu yang terus ahara. Teti haran dari celeng coklat seporan sampai hari ke-20 nikah pote sekeluar. Kan tak ada sekali. Santren saya mendampingi motor. Sidi merbiri berin Kak Disa haran ajunan tahu ke harak berian
Tahukah hara? Apa hara? Ila tanya deki kau aji ngaji. Tanya kau aji wartinnya. Hara area kotoran dak sekeluar dari budi. Hah? Iya, hara. Beliau hara ini biasa keluar ke anu. Oleh 20 hari songkan pote hara. Rahimahullah. Tak cerita hara, cerita karoman beliau. Ini karomah. Benih karomah ini kun se nuting gunung tadi mas. Bukan itu saja. Itu bagi para aulia itu imtihan, cobaan besar. Ini yang karomah istiqamah fi tariqillah. Walau fi kulli al-awqat, di semua waktu dan fi kulli al-aqwan, di semua keadaan. Ini kepakun adikir, asolat, pakun. Oleh 20 hari haran papote. Tanya akiban ben santrena. Mahada ya syekhi. Mak pote keluar semakin. Iya, Cong. Kok kan berapa hari tangakan lah, 20 hari lebih. Iya, sekeluar mau lirik berin tang daging, Cong. Semakin pote aja tang otak lah. Maren dia kok bakal balik ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini kemakun. Artinya tidak ada perbedaan ketika sakit, sehat dan lain sebagainya. Ini kewali-waliin Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencan reng awam kita masa reng wali sampai ada ya. Loh. Orang wali ini urusan dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan melihat zahirnya, jangan kelak muntanang apa ada depan kita. Tangan apa depan kita, tapi tangan itu sudah menyentuh siapa saja. Itu lain itu sudah. Lain. Maka kanto culukin di antara sahibil ayadi al-jalilah wal khawarikil jazilah hamilil khafifah was saqilah. Tadi benih kun simang temang saya kelako saya berajukan dijalani. Sayyidina Syekh Al-Kabir, junjungan kita, guru besar As-Sayyid Ahmad, Sayyid Ahmad Ibni Sayyid Abil Hasan Ali Ar-Rifai, putra Sayyid Abil Hasan Ar-Rifai radhiyallahu anhu. Ibni Sayyid Yahya, Ibni Sayyid Sabit, Ibni Sayyid Hazim, Ibni Sayyid Ahmad, Ibni Sayyid Ali, Ibni Sayyid Abil Makarim Makarim Al-Hasan Al-Ma'ruf bi Rifa'atil Makki. Nikah kepada beliau dinisbatkan beliau itu Ar-Rifai. Ibni Sayyid Mahdi, Ibni Sayyid Muhammad Abil Qasim, Ibni Sayyid Al-Hasan, Ibni Sayyid Al-Husain, Ibni Sayyid Musa Al-Thani, Ibni Al-Imam Ibrahim Al-Murtada, Ibni Al-Imam Musa Al-Kadhim, Ibni Al-Imam Ja'far Sadiq, Ibni Al-Imam Muhammad Al-Baqir, Ibni Al-Imam Ali Zain Al-Abidin, Ibni Al-Imam Ibni Imam Al-Muslimin wa zubdati alin Nabiyil Amin, putrana imam orang Islam, wa zubdati alin Nabiyil Amin, dan zubdahnya atau pilihannya keluarga Nabi Al-Amin, alladzi imtuhinah, yang dicoba, alladzi bi anwa'il bala, dengan bermacam-macam bala. Siapa beliau? Amirul Mukminin Abi Abdullah Al-Imam Al-Husain. Jadi beliau itu nisbatnya kepada Sayyidina Husain bin Sayyidina Hasan. Asy-syahid bi Karbala, yang mati syahid di Karbala. Ini dia. Jadi beliau itu nisbatnya kepada Sayyidina Imam Husain. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani dari ayahnya mencerah ke Imam Hasan, ke Sayyidina Hasan. Syekh Abdul Qadir Jilani. Imam Ahmad Rifai Al-Kabir kepada Sayyidina Husain. Abu Sayyid Muhammad kepada Sayyidina Imam Hasan. Berarti ada Abu Syekh Abdul Qadir Jilani ke Sayyidina Hasan dari abanah ummina Sayyidina Husain. Subhanallah. Karena poi-kompoi Sayyidina Hasan bin Husain banyak temu. Yang secara nisbat tetap kepada ayah kepada ayah. Pada ban Syekh Muhyiddin, Syekh Muhyiddin menebi laki menolong ke atas ke Sayyidina Abu Bakar pun beliau. As-Siddiqi kan. Tapi mun dari Mbak Bini ke Sayyidina Abdul Qadir Jilani. Makanya beliau, engkau pernah ajak kompoi, alhamdulillah engkau pada kompoi Syekh Abdul Qadir. Keng Mbak Bini engkau Syekh kompoi. Mun ummi nembian saya rasa. Kompoi ya anu mun ummi Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, la jawab lagi. Subhanallah. Amirul Mukminin Abi Abdullah bin Husain Asy-Syahid bi Karbala, Ibni Sayyidil Ummah, putrana orang yang mulia umat, wa sanadil a'immah, dan sanadnya atau tempat bersandarnya para imam, Zaujil Batul, suaminya Al-Batul, Sir Al-Batul Siti Fatimah,
Itu kalau ada yang seperti itu ditulis Al-Batul Siti Fatimah. Wa sihri Rasul, menantunya Nabi, alladzi qadruhu kasmihi, yang adapun pangkatnya yaitu seperti namanya, hasanun, bagus, wa aliyun, dan tinggi, Amirul Mukminin, yaitu Amirul Mukminin Abil Hasanain, abahnya dua Hasan, Al-Imam Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Sudah cukup, ini nasabnya siapa? Imam Ahmad Ar-Rifai. Wadzalika, ini kembali kepada pembahasannya Imam Wasiti. Wadzalika fi sanati 56 wa 500. Adapun itu apa? Adapun itu namanya mana? Talaqi wa qad talaqqaina. Ini kan pada wa qad talaqqaina. Tulis saja. Adapun itu at-talaqqi, saya menemukan kitab-kitabnya guru saya, catatan-catatan guru saya dari murid-muridnya yang lain. Kata beliau itu, kapan itu? Fi sanati sittatin, yaitu di tahun sittatin wa khamsina khamsami'ah, 556. Tulis begitu saja, 556. Cetil semakin para 1000 tahun pon. As-sanah, yaitu tahun atau di tahun, allati ada biha, yang kembali al-imam biha di as-sanah, min safari hajjihi, dari perjalanan hajinya Imam Al-Mubarak. Qaddasallahu asrarahu, mudah-mudahan mensucikan siapa Allah akan sir-sirnya Imam. Wa dha'afa irsyadahu wa anwarahu, dan mudah-mudahan melipat gandakan Allah irsyadahu, akan petunjuk-petunjuknya Imam dan nur-nurnya Imam. Fi ribati syarif bi Ummi Ubaidah, di ribatnya Imam yang mulia di daerah Ummi Ubaidah. Ala kursi wa'dihi, di atas kursi mengajarnya Imam. Fi majalisa ma'dudatin, di majelis-majelis yang berbeda-beda, bisa makna ma'dudatin yang berhitungan makna asalnya. Jama'naha fi hadzal juz'i, makompol kaulah, mengumpulkan akuha akan riwayah, fi hadzal juz'i, di dalam ini juz, wasamainah, dan menamakan aku akan Alkitab atau hadzal juz' Al-Burhan Al-Muayyad, akan kitab Al-Burhan Al-Muayyad, li sahibi maddil yad, Maulana guru kami Al-Ghaus Asy-Syarif Ar-Rifai Ahmad. Naam. Wa hiya, adapun itu riwayah, hiya yaitu ya riwayah, kama talaqqainaha hammatahu, seperti yang menemukan aku akan riwayah minhu, dari imam. Kayak apa kita punah. Jadi semacam kau tu mikir juga. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridhai sifat Allah anhu, dari imam. Qala, berkata imam, nafa'ana Allah bih, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita Allah, siapa Allah, bihi, dengan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yardahu lidzatih, wassalatu wassalamu ala sayyidi makhluqati, wa radhiyallahu an ashabihi wal al wa atba'ihim min ahli syar'i wal hal. Wassalamu alayna wa ala ibadis salihin, ila akhirih. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.